gas and okay, the fossil fuels disadvantages of once again oxides of carbon, nitrogen, sulfur, acid rain, air pollution and greenhouse effect gas and disadvantages of fossil fuels. And next concept, thermal. A thermal power plant. Thermal power plant in the okay, first next one concept, the thermal power. What is meaning the thermal power plant? Okay, thermal power plant. Thermal power plant. What is meaning the thermal power plant? The thermal power plant heat energy produced. Heat energy produced the burning of fossil fuels means coal and petroleum is used to heat water and change into the steam. Steam will be converted. Steam rotate the turbines to convert that to produce that electricity. The thermal power plant meanings the heat energy produced by burning, okay, produced by fossil fuels. For example, coal and petroleum. Gas is used for heat of the water. Water will be changed into steam. Okay, the heat into steam. The steam will be which rotates the turbines. Turbines is the most important. Turbines of generates to produce that electricity. And another one is hydropower plants. What is mean that hydropower plants? Hydropower plants. Hydropower plants. The hydropower plants, to convert potential energy of the falling of water into change the electricity, and some of the waterfalls are used the hydropower plants. Some dams are constructed too. First one is prevents of the flooding, and the next one is prevents of flooding, and next one is provide irrigations of water of irrigation, and the next one is produce the hydroelectricity. And the dams are disadvantages. Disadvantage of constructions of dams. What are the disadvantages? One is submerging of landing, house settlements, and submerging rotates the vegetation, releases the greenhouse effect gas. These are the disadvantages of constructions of dams. And next going some conventional. Okay, next point, the advantages. Already I learned the disadvantages, thermal hydropower plant and biogas plant. Okay, biomass. Okay, biomass energy. Biomass means one of the agriculture and waste materials used as the fuel. For example, cow dung, waste materials, dry leaves, wood. For examples of the biomass. Biomass is the one of the low calorific value and produce that lot of smokes. Is the producer. One of the biomass is the biogas plant. Most important biogas plant. One of the most important in the examination 3 marks question. Biogas plant. What is the biogas? It contains biomass. It contains the methane. 75% of methane. It contains. And it contains 75% of methane. And 75% of methane contain that biogas plant, and the biogas plants are produced that methane contains that biogas hydropower plants. And someone is a methane is the anaerobic decomposition means
of energy. And next one is non-conventional sources of energy. Non-conventional sources of energy. Non-conventional sources of energy means first one is solar energy. First one is solar energy. Okay, what is meaning that solar energy? The solar energy, imitated by the sun. The sun is imitated by the sun to heat, to convert heat and light is the called solar energy. And solar energy is converted. And solar energy obtained from the sun, from the heat and the light. The heat energy is used in the heating devices like a solar cooker and solar furnace, solar cells, solar water heaters. First one is solar. Okay, solar constant. One of the most important. What is meaning that solar constant? 1.4 kilos for second meter square. That is constant. Solar constant. What is meaning that solar constant? Outer of the earth edges. Outer of the earth edges. Earth edges is outer of the earth edges receives to solar energy is equal to 1.4 kilos for second second meter square is called solar constant. And solar devices. Okay, already solar heats. Okay, what is solar heat devices? Solar heat devices first used to solar heat devices. First one used to black painted surface. Use black paint. Use black color paint. Black. Why is the use for the black paint? Black color will be absorb the more heat and compare it to other white and other surfaces. And use the glass plate. And use on glass plate. Glass plate. Use that. Glass plates will be allows to glass plate used to allows to shorter infrared radiation and does not allow to longer radiation of the infrared radiation, meaning it will be increasing in the temperature. And next one is solar cooker. A box type of solar cooker. Okay, next concept is solar cooker. Solar cooker. A box type of solar cooker. A box type of solar cooker is made by the material used at a plastic kind of wood. Okay, both are things. Plastic kind of wood materials. Inside will be box inside will be covered. Box inside will be covered with the black colors. Black colors. Why black color will be observed that the more it is covered by the glass plate is allows to heat and enter, does not allow to heat escape out. Okay, out. It has a mirror. Okay, mirror reflected more sunlight of the box. The food cooked kept in the contains insulated box produces the temperature of 100 degrees Celsius to 140 degrees Celsius. That is the solar cooker. And solar cells. Solar cells is next one is the solar cells. Solar cells. Solar cells is a device converts solar energy into electrical energy. Solar energy into electrical energy. Okay, electrical energy. And solar cells will be solar cells device which converts solar energy into electrical energy. The solar cells are made up of the semiconductors. Solar cells are made up of semiconductors. Semiconductors means for example silicons, germanium, that's all. And solar devices develops the voltage, and solar device develops the voltage 0.5 to 1 voltage to produce the electricity 0.5
0. Voltage about 0.5 to 1 volt to produce that 0.7 watt electricity. And solar cells are arranged with in the arrangement connected to each other. Arrangement is called solar panel. The solar panel is making to that uses two materials. One is the silicon. One is the silicon and another one is silver. Silver is connected to silver. Why is used? Silver is connected to cell to cell, arrangement of cell to cell. Connected to solar cells is there. And next one is solar energy and solar cell is complete. And advantages of solar energy and solar energy. Advantages of solar energy. One is these it is uses of renewable sources of energy. First one is it uses renewable. It uses renewable sources of energy. It produces the electricity which does not cause pollution. Air pollution and anyone other cause not anyone pollution. It uses renewable resources. It produces the electricity which does not cause pollution, and it can be used in the remote areas. There is not power supply. And disadvantages. It is used for special upgrade silicon, which is expensive, special. One of the silicon is one of the costly. Where is the expansion? Is the silicon and the silver for use in the expensive lighters. Energy. And next one is energy from the seas. Energy from the seas and different. First one is energy from the seas. Three different. First one is the tidal waves. Tidal energy. First one is the tidal energy, and the next one is sea wave energy. Sea wave energy, and next one is the ocean thermal energy. Ocean thermal energy. Thermal energy. Tidal energy and sea wave energy and ocean thermal energy. What is meaning the tidal energy? The tidal energy means the earth process. The process will be due to the earth process will be tides. Means tides. The tides will be open dams. Means open dams to connect the turbines. The turbines will be convert that electrical energy or electricity. And sea wave energy. Sea wave energy means one of the strong waves. One of the strong waves will be blow that winds are blow and produce that in the open dams connected. Then the turbines. The turbines will be produced that to generate electricity. When will we stop that strong blows, strong winds? Stop that in the generating electricity. One of the disadvantages. Ocean thermal, the difference between the surface of the water and the depth of the water below 2 km is produced that in the horse produce. The boiling of water is help of the one of the ammonias is produce the bubbles. It rotate the turbine to generate electricity. One of the ocean difference. And last one is and another one is geothermal energy. What is meaning geothermal energy? The depth reasons of the earth crust. Earth crust will be produced in the hot springs. So the hot springs, the hot forms that in the one of the magmas rocks. It will be produced at magmas. The magmas is called some billows. We collect the magmas most that he collects the below the place is called hot spots. Now produce that the electricity, one of geothermal energy. And next one is the nuclear energy. What is mean that nuclear energy? One of the most important point in the examination.
nuclei and releases lots of energy is called the nuclear fission. And around the nucleus used to make the atom bombs. Nuclear fission use that process in the making of the atom bombs and produce the electricity and long period over is produced. And a nuclear power plant heat energy produced is the one of the controlled chain reaction. Nuclear fission is one of the controlled chain reaction produce the electricity. And nuclear fusion. Okay, nuclear fusion. What is a fusion? Okay, reverse process. Nuclear fission means heavy amounts of nucleus is there. Heavy amounts of nucleus and lighter two nuclei joining together to form that heavy nucleus, heavy atoms of nucleus, and to release the heavy amounts of energy, that is called nuclear fusion. Okay, this process used that process of hydrogen bombs to make that use that in the hydrogen bombs. And disadvantages and disadvantages of nuclear energy. Advantages. What is the advantages? To produce a very large amounts of energy per unit value mass any other. And sources of energy nuclear. And the second one is okay, that one is very costalization is. And next one is disadvantages. One of the disposal is the most difficult, and another one is one of the wasteful environmental contaminations. Okay, these chapters asking for examination question 3 to 4 marks question. You prepare that in the uses and definition. All are energies definitions and uses. Okay, okay. Don't fear that examination. Well prepared examination. All the best for children. Thanks to everyone. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭೀಮಮ್ಮ. ನಾನು ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗೀಡಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಚಾನಲ್ ಆದಂಥ ಸುವರ್ಣಸಿರಿ ಪ್ಲಸ್ ಜ್ಞಾನಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪುನರ್ಮನನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಲೋಹ ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳ ಪಾಠವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ 118 ಧಾತುಗಳಿವೆ. ಆ 118 ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 94 ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೋಹ ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನು,
ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರತಕ್ಕಂತ ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಾರ ಲೋಹಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕ್ಷಾರ ಲೋಹಗಳೇ ಇವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಇವು ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುವ ಲೋಹಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುವ ಲೋಹಗಳು ಯಾವುವು? ಬಿಸಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುವ ಲೋಹಗಳು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಬಿಸಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸತಕ್ಕಂಥ ಲೋಹಗಳನ್ನ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಂದಂತ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಉರಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಆ ಒಂದು ಲೋಹದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ನಾನೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೋಹಗಳು ಅವೆಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವೆಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಹಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಅವೆಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುವ ಲೋಹ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಕಬ್ಬಿಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಬ್ಬಿಣ ಅವೆಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ Fe3 Fe3O4 plus 4H2 ಇದು ಅವೆಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೀಗೇನು ನೋಡಿದೆ? ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಲೋಹಗಳ ವರ್ತನೆ ನೋಡಿದೆ, ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ವರ್ತನೆ ನೋಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವೆಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಕಬ್ಬಿಣವು ಅವೆಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಮಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸತಕ್ಕಂಥ ಲೋಹಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಮ್ಲಗಳು ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಮ್ಲಗಳು ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಏನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೋಹಗಳು ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಓದಿರಿ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೋಹವು ಆಮ್ಲದ ಜೊತೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಲವಣ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದು ಯಾವ ಲೋಹ ತಗೋಣ? ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಸತು ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಮ್ಲ ಏನು ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ? HCl ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ HCl ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ನಮಗೆ ಲವಣ ಬರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಝಡನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಓಕೆ, ಸತು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಮ್ಲಗಳು ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾವ? ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು HNO3 ಈ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ
ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಧಾತುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಧಾತುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಧಾತುಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಲೋಹಗಳು ಅಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಶ್ರೇಣಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವೀಗ ಲೋಹ ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಲೋಹ ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳ ವರ್ತನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಲೋಹಗಳು ಓಕೆ, ಲೋಹ ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳ ವರ್ತನೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವರ್ತನೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಹಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಧನಾಯನ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಅಲೋಹಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಋಣ ಆಯನ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಧನ ಆಯನ ಯಾವುದು? ನಾನು ಯಾವುದು ಸೋಡಿಯಂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬರೆದಾಗ 281 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಬರೆದಾಗ 287 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀನಿ? ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 282 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಲೋಹ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಧನ ಆಯನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಆಯನನ್ನ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಧನ ಆಯನ. ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಋಣ ಆಯನ ಆಗೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಧನ ಆಯನ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವುಗಳ ವರ್ತನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇವುಗಳ ವರ್ತನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನ ತಗೋಣ. ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ನಮಗೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? 28. ಲಾಸ್ಟ್ 7 ಇದೆ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ 1 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕು? 1 ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕು? ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈ ಧಾತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರಿಬೇಕು? ಸೋಡಿಯಂ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧಾತುಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಧನ ಆಯನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಇದು ತಗೊಂಡಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಋಣ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಧನ ಆಯನ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಋಣ ಆಯನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದೇ ಅದೇ ರೀತಿ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ? 2 ಅದಾವ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು? 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹತ್ರ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿವೆ. ಆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಎಟ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ನಮಗೆ 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಓಕೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2+. ಯಾಕೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಓಕೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು -2 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಲೋಹಗಳು ಅಲೋಹಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅಯಾನಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಲೋಹಗಳಿಂದ ಅಲೋಹಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಅಯಾನಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಭೌತ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಭೌತ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಭೌತ ಗುಣಗಳಲ್ಲೇ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಭೌತ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು? ಅವುಗಳ ಒಂದು ಕರಗುವ ಮತ್ತು ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕರಗುವ ಮತ್ತು ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರಗುವ ಮತ್ತು ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ? ವಿಲೀನತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. 4ನೇದೇನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆ ಯಾವ ರೀತಿ
ದೊರೆಯುವಿಕೆ. ಲೋಹಗಳ ದೊರೆಯುವಿಕೆ ನೋಡಿ, ಲೋಹಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಖನಿಜಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಖನಿಜಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ, ನಮಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದೊರೀತಾವೆ ಲೋಹಗಳು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಖನಿಜಗಳು. ಅದೇ ಖನಿಜಗಳನ್ನ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದರೆ, ಅದೇ ಖನಿಜಗಳನ್ನ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಖನಿಜಗಳನ್ನ ಅದಿರುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೋಹದ ಓಕೆನಾ, ಅದಿರುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಿರುಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೋಹಗಾರಣ. ಓಕೆ, ಅದಿರುಗಳ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದಿರುಗಳ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ. ಅದಿರುಗಳ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ. ಅದಿರುಗಳ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಿರುಗಳ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆನಲ್ಲ ರೀ, ಅದಿರುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯುವ, ಅದಿರುಗಳಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವೇ ಅದಿರುಗಳ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೋಹಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೋಹಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಲೋಹಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೋಹಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದಿರಿನಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ಲೋಹವನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಅದಿರಿನಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ಲೋಹವನ್ನ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವ, ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ಲೋಹವನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೇ ನಾವು ಲೋಹಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೋಹಕರಣ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೋಹಕರಣದಲ್ಲಿ 3 ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವಿದಾವೆ ಲೋಹಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಧಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೋಹಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಧಾತುಗಳಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಧಾತುಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಧಾತುಗಳನ್ನ ಲೋಹಕರಣ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳನ್ನ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಹಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಕೆನಾ, ಪಾದರಸದ ಸಲ್ಫೈಡ್, Hg ಅಂದ್ರೆ ಪಾದರಸದ ಸಲ್ಫೈಡ್. ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ, ಪಾದರಸದ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ
ಓಕೆ, ಗಾಳಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ, ಓಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಸೇಮ್ ಜಿಂಕ್, ಓಕೆ, ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಪುನಃ ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಅಪಕರಿಸಿರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂತು, ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಧಾತುಗಳನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಧಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಧಾತುಗಳು, ಧಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು? ಧಾತುಗಳನ್ನು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಧಾತುಗಳಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೆ? ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ, ಓಕೆ, ತಾಮ್ರ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಧಾತುಗಳು. ಇವು ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತವೆ. ಇಂಥ ಧಾತುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ವರ್ತಿಸ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಇವು ನಮಗೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಧಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆಯ ಒಂದು ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಇವನ್ನ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ವಿತರಣೆ, ಶುದ್ಧ ವಿತರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ, ಓಕೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರೀ? ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ನೋಡೋಣ? ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಂತ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್. ಇದನ್ನ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ, ಓಕೆ, ಕಲ್ಮಶ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಯಾನೀಕರಿಸಿದ, ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಯಾನೀಕರಿಸಿದಂತ ಒಂದು ದ್ರಾವಣ, ಅಯಾನೀಕರಿಸಿದ ದ್ರಾವಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಯಾನೀಕರಿಸಿದ ದ್ರಾವಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದ್ರಾವಣ ತಗೊಂಡು
ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 7ರಿಂದ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಸಹ ಬರಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪುನಃ ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಲೋಹಗಳ ಭೌತ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲೋಹಗಳ ಭೌತ ಗುಣಗಳು ಕೇಳ್ಬೋದು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳು ಕೇಳ್ಬೋದು ಎರಡರದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಹಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಆ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಲೋಹ